اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلي وسلم للنبي وآله والصحب والقطب التجاني نسلي حمدا لذي الجلال والإكرام إذ خاصنا بسيد الأنام إذ خاصنا بسيد الأنام. صلي وسلم للنبي وآله والصحب والقطب التجاني نسله حمدا لذي الجلال والإكرام إذ خاصنا بسيد الأنام إذ خاصنا بسيد الأنام محمد صفوات رسل الله عليه والآل صلاة الله وبصلاة الفاتح الذي سمات كل العبادات وسرها حوات. صلي وسلم للنبي وآله والصحب والقطب التجاني نسله حمدا لذي الجلال والإكرام إذ خاصنا بسيد الأنام إذ خاصنا بسيد الأنام وبأبي الفيض تجاني أحمدا مميت من مضى ومن أتى غدا واضرب على ذكري صلاة الفاتح بآدب يأتيك خير فاتح. صلي وسلم للنبي وآله والصحب والقطب التجاني نسله حمدا لذي الجلال والإكرام خاصنا بسيد الأنام
خصنا بسيد الأنام هدية للمصطفى العدناني نيابة عن أحمد التيجاني ملتمسا بذا رضا الرحمن مع رضا نبينا العدناني صل وسلم للنبي وآله والصحب والقطب التجاني نسله حمدا لذي الجلال والإكرام خصنا بسيد الأنام فإنها من أعظم الوسائل إلى النبي قل لكل سائل فيها كفاية من الأذكار بأسرها في الليل والنهار صل وسلم للنبي وآله والصحب والقطب التجاني نسله حمدا لذي الجلال والإكرام إذ خصنا بسيد الأنام وبركات أحمد التيجاني ومن كرامته في الأزمان فمن بغفران وبالرضوان ونظرة من سيد الأكوان صل وسلم للنبي وآله والصحب والقطب التجاني نسله حمدا لذي الجلال والإكرام إذ خصنا بسيد الأنام ونظرة من أحمد التيجاني نوما ويقظة مدى الزمان وعاطفة بالوصل والرضوان بمحض فضل الله وامتناني صل وسلم للنبي وآله والصحب والقطب التجاني نسله حمدا لذي الجلال والإكرام إذ خصنا بسيد الأنام يا ربي بالفاتح فافتح لي بها بالخاتم اختم لي
بسر سرها بالناصر انصرني على كل العدا بالهادي فاهدني لأقوام الهدى صل وسلم للنبي وآله والصحب والقطب تجاني نسله حمدا لذي الجلال والإكرام إذ خصنا بسيد الأنام. اللهم احشرنا في زمرة أبي الفيض التجاني وأمدنا بمدد ختم الأولياء الكتماني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تغرقنا بها في بحر مشاهدة ذاتك الأحدية وتؤيدنا بالعناية المحمدية والهمة الأحمدية في جميع الحالات والمقامات وتديمها علينا ما دامت الأرض والسماوات. ورضي الله تعالى عن سيدنا وسندنا سيدنا أبي العباس قطب المكتوم سيدنا أحمد بن محمد التجاني وجميع أزواجه وذريته ومقدميه وخلفائه وأحبابه من الإنس والجان أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tiada hentinya memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah kepada Sayyidul Wujud wa Qiblatus Syuhud Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Dan juga semoga keridhaan Allah Subhanahu wa taala juga selalu terlimpah dan tercurah kepada pembimbing ruhaniyat kita Sayyidina Abil Abbas Qutbil Maktum Ahmad bin Muhammad At-Tijani beserta seluruh keluarga beliau, seluruh zuriat beliau, seluruh ahbab beliau, seluruh khalifah dan muqaddam beliau hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembicaraan minggu yang lalu, yang mana kita berbicara tentang hal-hal yang bisa mengakibatkan kita terputus daripada guru. Masih di dalam kitab yang sama, yaitu kitab Jawahirul Ma'ani yang ditulis oleh Khalifah Sayyidina Syekh Sayyiduna Ali Harazim Barradah radhiyallahu anhu.
Wa amma suqutu hurmatihi fahiya akbaru qati'in 'anillahi. Adapun jatuhnya kehormatan guru di dalam hatinya. Nah, jadi sudah kadang memperdulikan dan kadang menghormati lagi, bahkan meremehkan dengan paguruan. Ini guru rohani, sekali lagi ulun ulangi, guru rohani yang sudah ahli ma'rifat. Lagi-lagi ulun ulangi juga, nah ahli ma'rifat itu contohnya seperti Abuya kita dan para muqaddam, para mukhalifah yang besar, yang mana termasuk daripada arkanut tariqah. Jadi bukan ulun arahkan ini untuk menghormati supaya buan pian menghormati diri ulun kada. Nah, lagi-lagi ulun ulangi seperti itu. Nah, jadi jatuhnya kehormatan hati murid kepada gurunya. Nah, jadi mulai sudah menganggap rendah dengan guru, mulai menganggap level guru itu di bawah pada inya. Ini termasuk hal yang paling besar yang memutus inya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukan hanya sekedar memutus inya dari guru, tapi memutus inya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa suqutul hurmati hiya adamu dhuhuril mubalati idza amarahu aw nahahu. Arti jatuhnya penghormatan kepada guru tadi yaitu tidak lagi peduli dengan perintah ataupun larangan guru, baik perintah yang berhubungan dengan ukhrawi ataupun yang duniawi, baik larangan yang berhubungan dengan duniawi ataupun yang ukhrawi. Nah, jadi kalau sudah kada memperdulikan lagi, artinya jalan ampun kita seorang misalnya kan sudah kada perdulikan lagi dengan apa yang disambat oleh perguruan. Nah, ini bisa kena memutus kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa min akbari syurutil jami'ati baina syaikhi wa muridihi. Dan di antara syarat-syarat yang paling besar yang bisa menghimpunkan antara seorang guru dan murid, huwa an la yusyarika fi mahabbatihi ghairahu, yaitu hendaknya jangan sekali-kali dia mencampurkan dalam cintanya dia kepada guru lawan selain gurunya. Nah, jadi jangan sekali-kali dalam artian hati itu kita syirik dalam mahabbah. Nah, memang kita di dalam tarekat Tijani disuruh mencintai semua wali Allah Subhanahu wa taala. Disuruh kita mencintai bahkan semua umat Nabi. Nah, tapi kada boleh cintanya tersebut kadar rasa cinta tadi sama dengan kadar rasa cinta lawan guru. Nah, kada boleh kita sama mencintai Sayyiduna Syekh dengan mencintai wali-wali lain. Nah, walaupun kita tetap mencintai lawan yang lain. Ya, Sayyiduna Syekh setelah Rasulullah tentunya Sayyiduna Syekh nomor 1 yang di hati kita. Nah, setelah itu ya umur 20, 30 silakan gasan wali-wali yang lain. Nah, ini kada boleh kita menyamakan dalam mahabbah, ini kada boleh. Wala fi ta'zimihi, dan kada boleh juga dalam mengagungkannya. Nah, mengagungkan wali yang lain sama dengan mengagungkan lawan perguruan seorang. Nah, ini kada boleh. Nah, mengagungkan di sini artinya memuji-muji itu nah kada boleh berlebihan pada memuji pada guru seorang. Sama aja kada boleh, apalagi melebihi. Nah, dan ini kadang-kadang kita ikhwan kada terasa.
Kadang-kadang kita ikhwan kada terasa ketika melihat guru orang misalnya jamaahnya lebih banyak, lalu memuji pina, wah kisah itu ada dah habis, saya sudah model nang kayak apa ya lah. Nah nomor satu tipe seakan-akan ini kayak nomor satu kan guru orang tadi. Mau lihat majelisnya sekian ribu pina hapuk mengisahkan tuh, nah ini kada boleh. Bahkan dalam ilmu pun kita mengagumi wali nang lain. Itu kada boleh sama dengan kita kagum kita dengan Sayyiduna Syekh. Ulun pernah dulu mengisahkan salah seorang syekh yang hidup di zaman kita masih di hadapan Abuya, lalu ulun memuji. Orangnya memang alim syariat. Masya Allah luar biasa. Alim dalam usul fiqih, alim dalam hadis. Mutafannin, orang itu istilahnya mutafannin, ahli dalam berbagai macam bidang. Lalu ulun mengisahkan Nun Abuya, mungkin pujian ulun itu agak berlebihan. Ditagur Abuya, Abuya menagur seperti ini bahasa Sidin. Nang dicari itu nasullah aja Sidin, ilmu nang kira kawan nyaman masuk akan orang masuk surga. Di Hawaii Sidin nampun orang tadi kan, di Hawaii Sidin di hadapan ulun gitu. Amun ilmu nang ini jadi sidin ngalih masuk ke surga, orang awam kada paham juga. Pada orang paham pembahasan masalah nang misalnya am yuradu bihil khas ataupun khas yuradu bihil am, atau pembahasan nang menjelimet-jelimet masalah usul fikih, masalah filsafat tuh. Jadi sidin kada kawa juga istilahnya. Kau memudahkan orang masuk surga. Yang dicari itu surah izin ilmu nang kau maulah orang membawa orang banyak kau masuk surga. Itu aja sih ditagur sih din ulun. Nah, karena mungkin ulun waktu itu mengisahkan tuh agak hapuk juga. Nah, tagur oleh apa? Dalam ilmu pun seperti itu. Nah, bahkan kita harus bisi keyakinan. Nah, ini keyakinan kita lah, kita kada memaksa ke orang lain. Keyakinan kita selaku murid Sayyiduna Syekh, kita melihat kitab kealiman wali yang lain, melihat kita kebesaran makam wali yang lain, melihat kita berapa banyak jamaah wali yang lain, kita harus dalam keyakinan semua itu daripada madad Sayyiduna Syekh. Kita harus berkeyakinan semua itu madad Sayyiduna Syekh. Artinya orang tadi, wali tadi jadi didatangi orang, jadi banyak orang yang mengaji lawan beliau, minal amdad Sayyiduna Syekh. Harus keyakinan kita seperti itu. Wah, kita membaca kitab, lalu kagum kita dengan isinya. Ini kitab ini minal amdad Sayyiduna Syekh. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya Sayyiduna Syekh Sidin menjadi perwakilan Rasulullah untuk membagiakan madad para wali Allah Subhanahu wa taala. Ini wali lah, lain sahabat, lain nabi, lain rasul. Nah, kalau para nabi, para rasul atau para sahabat nabi itu kada kau dikisah. Ini wali Allah Subhanahu wa taala dari zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini melalui pipanya Sayyiduna Syekh. Ini keyakinan kita. Kita kada kau maksa melawan orang, cuma keyakinan kita seperti ini. Nah, jadi kita kayak apa aja hebatnya yang kita lihat dari orang itu madad Sayyiduna Syekh. Kayak apa aja hebatnya guru orang, itu madad Sayyiduna Syekh. Kayak apa aja banyaknya jamaah orang, madad Sayyiduna Syekh. Nah, seperti itu harusnya kita. Nah, kalau kita malah kagum, pina rame, pina hapuk mengisahkan, apalagi sampai mahawai lawan pun seorang. Kita nilai aja kalau bertambah-tambah saya ini pang orangnya di zawiyah. Nah, hati-hati kita ini, mahawai juga nih. Jangan mahawai kita. Kita kadang mencari kuantitas, kita cari kualitas. Nah, kalau memang suatu saat Allah Ta'ala bukakan kita sehingga banyak dan kualitasnya bagus, nah, ada masalah. Tapi andai kata kita dipilih, disuruh memilih gitu, nah antara kuantitas dan kualitas, kita milih kualitas. Nah, ya kalau kita memilih 10 orang yang bujur-bujur mengamalkan tarekat daripada 1000 orang yang kada mengamalkan bujur-bujur, 4 wara datang, kita lebih memilih 10 orang. Nah,
kita kada boleh kita merasa kalah, apalagi merasa hawai. Hati-hati itu, kita jangan-jangan kena bisa maulah kita meremehkan, akhirnya kita lawan guru kita. Wala fil istimdad minhu, kada boleh juga kita mengambil madad selain daripada guru. Wala fil inqita ilaihi fi qalbihi, dan kada boleh juga kita sehabisnya lawan wali na lain tadi. Dengan hati kita kada boleh, nah kita boleh sehabis-habisnya dengan hati kita ini hanya lawan paguruan kita. Selain lawan itu cinta aja, cuma kada sehabis-habisnya. Artinya kada semua hal kita besarah tuh kada. Nah, kita kada besarah. Nah, kita besarah habis-habisan itu adalah dengan paguruan kita. Wa yuta'ammalu dzalika fi syari'ati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa juga diambil renungan hal yang demikian tersebut pada syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna man sawa rutbatan nabihi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang menyamakan martabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a rutbati ghairihi minan nabiyyin wal mursalin fil mahabbati wat ta'zim wal istimdad wal inqita' ilaihi bil qalbi, beserta martabat nabi-nabi yang lain dan rasul-rasul yang lain dalam mahabbah, mengagungkan, meminta madad dan berserah diri dengan hati dan syariat, fahuwa unwanun ala ayyamuta kafira. Ini merupakan salah satu tanda seseorang tersebut mati dalam keadaan kafir. Ila an tudrikahu inayatun rabbaniyah bisadqi mahabbatin ilahiyah, kecuali memang sudah dari dahulunya ia mendapatkan inayah ketuhanan, pertolongan Tuhan dengan didahulunya mahabbah Tuhan kepada inya. Fa idza arafta hadza, apabila kalian telah mengetahui ini, liyakunil muridu ma'a syaikhihi, maka hendaknya seorang murid beserta gurunya, kama huwa ma'a nabihi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya ia seperti lawan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fit ta'zim, pada mengagungkan, wal mahabbah, dan mencintai, wal istimdadi wal inqita'i ilaihi bil qalbi, dan mengambil madad serta berserah diri dengan hatinya. Fala yu'adilu bihi ghairahu fi hadhihi umur, maka jangan sekali-kali membandingkan gurunya dengan selainnya pada hal-hal ini. Wala yusyariku ghairahu, dan kada boleh juga menyamakan gurunya dalam hal ini. Nah, ini penting benar kita pahami. Kita kada boleh sedikit pun menyamakan derajat baginda Rasulullah, martabat baginda Rasulullah dengan para nabi lain, dengan para rasul lain. Kada boleh kita menyamakan. Imbah bang kayak apa aja, la nufarriqu baina ahadim min rasul, itu kayak maksudnya jar kami kada membeda-bedakan antara satupun daripada rasul, dak kada membedakan dalam masalah beriman. Kita beriman bahwasanya 25 nabi itu memang diutus oleh Allah dan kita percaya risalah buahnya. Cuma kita kada boleh menyamakan martabat buahnya. Martabat Rasulullah kada kawa disamakan dengan nabi manapun. Martabat Rasulullah kada kawa disamakan dengan rasul manapun. Bila kita menyamakan, dalam hal ini misalnya kita mencintai Rasulullah nang kaya mencintai nabi lain, misalnya Nabi Isa kah, Nabi Musa kah, sama kita kayak mencintai lawan Rasulullah. Nah, ini bisa jadi tanda kita mati dalam keadaan kafir. Kada jar ulun, jar Sayyiduna Syekh di Jawahirul Ma'ani, hanya menyamakan lawan nabi lah, apalagi menyamakan lawan wali. Nah, apalagi menyamakan lawan diri seorang. Ada orang-orang yang kada paham, yang mana yang membaca ayat Qul innama ana basyarun mithlukum yuha. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku
hanyalah manusia seperti kalian. Lalunya menyamakan kita nih sama aja jadinya. Ini lah hadisnya di Qur'annya lah jar. Sama kalau kita jar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadza bala'un azim. Kada pernah kamu membaca ayat yang lain. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah Ta'ala mensifatkan Rasulullah, sesungguhnya engkau wahai Muhammad dalam budi pekerti yang agung, azim. Jangan hendak menyamakan dengan ayat ini. Dahulu di Mesir ada salah seorang penulis hebat, ngaran Sidin Abbas Akkad, ngaran Sidin Abbas Akkad. Kalau jar orang Mesir, hejaan orang Mesir Abbas Sa'ad. Abbas Sa'ad itu nama jalan di Mesir itu sampai diulah orang nama jalan. Jadi Abbas Sa'ad ini, Abbas Akkad ini ulun melihat banyak dikutip. Kalau di Indonesia banyak yang mengutip, yang mengaguminya tuh Profesor Dr. Quraisy Shihab. Jadi Abbas Akkad ini memang penulis hebat. Sidin menulis sebuah buku memuji dan sirah Rasulullah, memuji dengan Rasulullah, intinya mengagungkan Rasulullah, yang mana judul buku Sidin tadi Abqariyatu Muhammad. Judul bukunya adalah Kejeniusan Baginda Muhammad. Pujian kalau nih diprotes oleh orang, dikritik judulnya nih. Kenapa? Kata-kata abqariyah, kata-kata jenius ini kada pantas disematkan lawan Rasulullah. Karena Rasulullah ini bukan hanya sekedar jenius. Bujurai kul innama ana basyarun mithlukum, tapi yuha ilayya, diwahyukan. Wahyu ini kan kalau ada jenius-jenius lagi, sudah kada ada urusan jenius pintar lagi, diwahyukan. Artinya ilmu yang kada pernah dipelajari langsung dapat. Rasulullah kada bisa sih membaca tapi tahu cerita kaum-kaum terdahulu di Qur'annya kata wahyu. Nah, artinya si din nih kada kuat diukur dengan jenius. Jadi kata-kata abqariyah itu aja dikritik orang. Nah, apalagi anak menyamakan diri kita lawan Rasulullah, sama aja jar. Mithlukum di sana kita sama lawan Rasulullah, pintangan manusia. Pintangan kemanusiaan basyariah kita memang sama. Artinya apa? Sidin itu lain malaikat. Nah, sidin itu manusia, sidin ada akal, sidin ada nafsu. Pintangan samanya ada, pintangan samanya. Di situ aja kemanusiaan aja, sisanya kada ada samanya kita lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jangan hendak menyamakan diri kita lah lawan Rasulullah. Nah, ini ada lagi juga golongan yang tertipu lalu menyamakan dirinya lawan Rasulullah. Ini satu golongan. Ada lagi golongan yang lain, inya menyamakan dirinya lawan Rasulullah gara-gara memandang asal. Asal kita ini nur nabi jelas. Asal alam semesta ini nur nabi, berarti aku ini nur nabi. Lalu inya menganggap inya ini kayak Rasulullah sudah. Jangan macam-macam lon aku ini Nur Muhammad ya nah ya sudah. Itu kada sama kita nih diumpamakan, hendak paham lah. Asal tuh misalnya nih, asal kita nih adalah abah mama kita, ya ada. Secara kemanusiaan aja dulu kada usah secara nang alam macam-macam dulu. Secara kemanusiaan asal kita adalah abah dan mama kita. Kawalah kita sambat kita ini abah dan mama kita. Kawalah. Kada kawa, memang asal kita abah dan mama kita, tapi kita lain abah dan mama kita. Nah, ini secara jasad dia aja dulu. Nah, kayak itu juga secara nur. Nah, kita lain nur zati itu lain. Cuma kita asalnya dari situ. Nah, ini dua golongan nih yang banyak nih. Banget lagi menyamakan dengan Rasulullah, menyamakan para nabi yang lain dengan Rasulullah aja bisa dampaknya mati kafir, menyamakan diri seorang pulang. Ini hati-hati deh, jangan hendak disama-samakan. Sama juga dengan wali yang lain pun kada boleh disama-samakan Rasulullah dengan wali manapun. Tapi ulun yakin Pak, insya Allah kada ada yang menyamakannya. Siapapun orang golongan manapun, nah secinta-cintanya lawan perguruan kada ada yang menyamakan non Rasulullah.
Cuma ada beberapa yang jadi mulahazat. Nah, jadi perlu kita perhatikan. Misalnya sebuah kata-kata lah, bila hendak melihat wali fulan bin fulan, bila hendak melihat Rasulullah, lihati wali bulat fulan bin fulan, ya misalnya lah. Nah, kata-kata ini perlu pengertian lebih lanjut. Jangan langsung ditaguk. Lalu gara-gara kata-kata ini kadang ada yang salah paham, hendak melihat Rasulullah, lihati fulan wali fulan bin fulan. Memang ada bujurnya. Cuma bukan berarti wali fulan bin fulan itu adalah Rasulullah. Nah, ini perlu penjelasan yang lebih lanjut. Maksudnya di sana adalah bila hendak melihati Rasulullah, lihati wali fulan bin fulan, dalam arti wali yang tadi itu adalah mazharnya Rasulullah. Dalam arti wali yang tadi itu adalah khalifahnya Rasulullah. Dalam arti wali yang tadi itu adalah naibnya daripada Rasulullah, perwakilannya Rasulullah. Tapi bukan berarti wali yang tadi itulah Rasulullah, kada. Jangan hendak menyamakan kita. Nah, ini harus dipahami itu tuh. Nah, jadi artinya wali tadi khalifah Rasulullah. Wali tadi naibnya Rasulullah. Wali tadi adalah mazharnya Rasulullah. Hendak paham istilah mazhar ini kadang-kadang ada ibaratnya fotokopiannya. Nah, ulun mengambil buku, ulun fotokopi. Apakah ulun membaca fotokopi ini, ulun membaca bukunya langsung? Kadang-kala. Nah, cuma bila ulun membaca fotokopi tadi sama kayak membaca bukunya sudah. Ya kada? Nah, kayak itu juga wali tadi. Barang siapa hendak melihat Rasulullah, lihati wali fulan bin fulan. Wali bin fulan tadi adalah fotokopinya Rasulullah. Dari akhlaknya, amalnya, ilmunya, fotokopiannya Rasulullah. Tapi fotokopian ini kadang sama juga bang. Ada lepian fotokopi sama kayak asli kada. Nah, ya yang penting kita membaca fotokopian tadi sama sudah kayak membaca nang asli. Semakin tinggi martabat seseorang wali tadi, semakin tinggi pangkatnya, maka semakin mirip juga lawan aslinya. Nah, macam itu. Ini perlu dijelaskan. Jangan sampai kita salah paham kita. Lalu ada yang berdalil seperti ini. Buktinya ajar. Bila kita melihat sidin itu sudah melihat Rasulullah, ada orang termimpi lalu melihat Rasulullah itu berupa sidin, lalu mengaku Rasulullah. Nah, ini perlu dijelaskan dalam istilah sufi. Ini ada istilahnya namanya taqammas atau tajassad atau tasyakkal, yang mana ketika seorang murid bermimpi Rasulullah, itu yang pertama-tama rata-rata yang inya lihati dulu adalah wajah daripada gurunya. Karena kada kau langsung melihat wajah yang sesuai dalam hadis itu kada kau. Lalu Rasulullah tadi menyerupai guru kita dalam artian ini adalah salah satu khalifahku. Wajah orang ini adalah salah satu naibku. Bukan hanya seikung orang, itu rata-rata murid tarekat manapun seperti itu. Kalau gurunya bujur, inya kena bersolawat banyak, murid nih bilainya goreng memimpi melihat Rasulullah dengan jasad gurunya tuh. Bukan satu wali fulan bin fulan aja. Nah, kada kacam itu. Jadi jangan dijadikan dalil taqammas tadi bila hendak melihat Rasulullah, lihati wali fulan bin fulan dalam artian istilahnya sabigian kayak itu, kada kayak itu. Rasulullah tuh mithluhu la yujada. Seumpama sidin aja kada ada. Mithluhu la yujada. Nah, ulun hendak di sini membacakan ada 10 khasais daripada Rasulullah. Keistimewaan Rasulullah yang banyak diketahui orang. Padahal Imam Suyuti menulis khasaisul kubra, menulis keistimewaan Rasulullah dalam kitab sidin yang berjudul khasaisul kubra, itu 2 jilid. Murni keistimewaan sidin yang kadada dalam
nabi-nabi yang lain. Nah, cuma rencak dibahas orang 10 nih aja. Kalau 2 jilid tuh pada waktunya kita bertahun-tahun belajaran tuh. Nah, jadi di syair ini banyak dibacakan orang syair ini di mana-mana. Supaya kita tahu siapa Rasulullah. Nah, pertama syairnya dulu, lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tathaba aslan fi mada zamani. Rasulullah tidak pernah sidin mimpi bersetubuh, kada pernah sidin mimpi basah, baik sebelum jadi nabi ataupun setelah jadi nabi. Nah, di sini ada ulama, dua pengertian ulama menafsirkan. Ada yang pertama mengadakan Rasulullah itu sidin memang kada pernah guring keluar mani. Nah, karena sehingga kada pernah bermimpi lah. Nah, cuma ada lagi pendapat yang lain mengatakan Rasulullah sidin guring itu bisa aja keluar mani karena kehibakan. Cuma kada bermimpi juga. Cuman yang lebih kuat Rasulullah memang kada pernah guring keluar mani. Jadi sidin alamat balik itu kan ada 3 dalam fikih. 1 keluar mani, 2 sudah 15 tahun hitungan Arab umurnya, 3 kalau binian haid. Nah, artinya Rasulullah sidin balik sidin dengan umur. Nah, bandingkan lawan kita. Nah, samalah kita lawan sidin. Kada pernah mimpi basah sidin. Kada pernah mimpi bersetubuh dengan siapapun. Kenapa? Karena ini Allah Subhanahu wa taala memelihara sidin daripada syaitan dan iblis. Kada kayak kita guring sedikit mimpi hantu. Maka itu, Bang. Kada sama tadi kita lawan Rasulullah. Habis itu lagi wa ma tasaba aslan fi madaz zamani, sidin kada pernah menguap, seumuran kada pernah menguap. Amun kita hanya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum 5 kali kuap sudah. Maka menguap ni pian menular, dihiga menguap, dihiga nak menguap juga. Nah, makanya disuruh menutupi itu. Innallaha yuhibbul atas wa yakrahut tatsa'ub. Di hadis itu disebutkan Allah Ta'ala tuh cinta lawan bersin tapi kada suka dengan menguap. Habis itu lagi itu tanda yang kedua, min hudawabu falam tahrab wa ma waqa'at. Nah, tidak ada satupun binatang yang melarikan diri dari beliau. Nah, jadi Rasulullah sidin kalau hendak memaraki binatang manapun pasti jinak di hadapan sidin. Namun kita anak menangkap hayam aja sampai sanja menangkap dapat. Anak menyamakan diri lawan Rasulullah lah, kisah Nur. Ayo menangkap hayam aja sampai sanja. Rasulullah sidin nah, pokoknya diam binatang itu di hadapan sidin. Nah, jangan anak sama-samakan. Wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Tidak pernah ada lalat hinggap di tubuh beliau yang mulia. Nah, kada pernah lalat ada. Karena apa? Karena saking bersihnya sidin kada pernah lalat hinggap ada. Cobakanlah kita kaparak sampah sedikit ya. Sudah belalat, jangan hendak menyamakan diri kita lawan Rasulullah. Bi khalfihi ka'amamin ru'yatan thabatat. Beliau bisa mengetahui sesuatu yang ada di belakangnya. Nah, jadi Rasulullah sidin bila jadi imam itu kada belihatan ke belakang sudah tahu siapa nang bengkok sopnya. Istaqimu atadilu sawu pakuman kita masih ke belakang. Nah, jadi ada macam-macam ulama madahkan versinya kayak ini cara melihat Rasulullah tuh. Ada yang memadahkan biar kayak bermata di belakang. Tapi gara-gara itu akhirnya kada bagus kita. Pokoknya intinya Allah Ta'ala melihat akan non Rasulullah. Sidin melihat nang di belakang nang kayak nang di muka. Nah, kada kawa kita menyamakan nang sidin. Wala yura athru baulin minhum fi alani.
bekas air kencing beliau tidak pernah dilihat di muka bumi. Nah, bagi bekas yang keluar daripada kotoran beliau, daripada kamih beliau, daripada PAB beliau itu kada pernah terlihat. Kenapa? Karena dihikayatakan bumi itu langsung membuka kalau sidin lagi bakamih, kalau sidin lagi qadha hajat, lalu langsung menutup setelah itu. Yang ada setelahnya hanyalah bau harum. Amun kita keluar di WC, masya Allah, amun tak ada dibuka WC-nya, tetap ditutup, orang nak saja habis itu masukin masing-masing mencium. Tuhuk na pakai wifol na. Anyar tak boleh harum, nak banyak-banyak makan diri. Nur dari mana? Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Hati beliau tidak pernah tidur walaupun mata beliau mengantuk. Nah, ya, jadi Rasulullah itu sidin walaupun guring, hati beliau kada guring, kesadaran beliau itu tetap ada. Jadi sidin guring, bila bangun langsung aqimis shalah ya sidin lan Bilal. Kamat Bilal langsung jadi imam, sidin kada batal wudu sidin. Kenapa? Karena sidin tetap sadar. Nah, kalau kita guring bah, tandak 5 menit kin berapa hilang kesadaran dah. Apalagi mun pas hailalah nyaman banar guring aja. Nah, pas mau orang khutbah nyaman banar guring aja. Hilang kesadaran. Wala yara dhilluhu fi syamsi fatini. Bayangan beliau tidak pernah dilihat oleh orang cerdas ketika beliau kena sinar matahari. Nah, jadi Rasulullah sidin kadada bisi bayangan. Artinya apa? Sidin tu nur. Sidin tu cahaya. Cahaya yang dari alam sana itu berjasad sudah di awak sidin. Hakikat Muhammadiyah menjadi hakikat Al-Ahmadiyah, berjasad di awak sidin. Sehingga apa? Ketika matahari menyinari sidin, maka matahari tadi itu belawan. Sidin cahaya juga, makanya akhirnya kadada hambayang. Katfahu qad alata qaumin idza jalasu. Dua pundak beliau selalu terlihat lebih tinggi dari pundak-pundak orang yang duduk bersama beliau. Nah, jadi pundaknya Rasulullah ini bila duduk di suatu tempat, sidin kelihatan yang lebih tinggi walaupun situ ada orang yang tinggi. Nah, berjalan pun kayak itu juga. Bila Rasulullah itu berjalan lawan orang, nang kayak apa aja tingginya orang tuh tetap tinggi Rasulullah. Kelihatannya nang kayak itu. Nah, tapi bila sidin berjalan lawan orang na endek, kada juga kelihatan jangkung. Nah, kada juga kelihatan pina kayak mereeng menanu kada. Nah, itulah Rasulullah sudah kada kau bisa samakan. Men kita nih berjalan lawan orang Arab atau orang Eropa kelihatan mana kita rendahnya. Orang 180, 200 sintinya. Kalau lawan Rasulullah siapa aja berjalan lawan sidin tingginya kayak apa aja tetap tinggi sidin. Indal wiladati sif yadhabi mukhtatini. Habis itu ketika beliau dikhitan pun, ketika beliau lahir pun itu sudah berkhitan, sudah bersunat. Makanya kadada di sejarah Nabi itu siapa yang menyunat Rasulullah itu kadada. Kalau nama menyusui Rasulullah ada, kalau menggaduh Rasulullah ada, kalau yang menyunat Rasulullah kadada, karena dari lahir sudah bersunat. Amun kita maka masya Allah, ada nah sampai kelas 6 hanya disunat. Ada wani. Ujar Upin dan Ipin jara ada hendak lagi dah sekali ini aja Upin Ipin aku. Kan hendak sama-sama kan kita. Asra Arabik aja menyambat apa? Ujar Arabik jangan-jangan samakan dia dengan yang lain.
Bibirnya yang merah, senyumnya menawan, rambutnya terurai panjang dan bergelombang, dialah milikku seorang. Nah ini orang kekasih, orang bujur-bujur, cinta atau kada mau orang lainnya cinta itu disamakan. Ini kaidah orang mencintai. Arapik aja kada mau menyamakan kekasihnya lawan yang lain. Nah, kita hendak menyamakan Rasulullah dengan yang lain lah. Apalagi lawan diri kita seorang, masya Allah. Kaidah orang cinta itu kada mau menyamakan orang mencintainya dengan yang lain. Bahkan bila ada orang namanya menyamakan, inya sarik. Nah itu orang yang cinta. Hadhil khasa'is fahfazha takun amina. Ya, keistimewaan ini silahkan dihafal maka akan aman bin syarri narin wa suraqin wa min mihani, daripada api, daripada buruknya api dan pencuri serta musibah. Jadi kelebihannya aja hafal bait ini maka akan Allah Ta'ala jaga dari kebakaran, Allah Ta'ala jaga daripada kemalingan, Allah Ta'ala jaga daripada kena musibah. Ini masyhur baitnya nih. Banyak lagi keistimewaan Rasulullah yang kada sama, yang menunjukkan sin kada sama dengan makhluk yang lain. Kita rancak membaca di Habsyi. Wa min nashriti bihi ta'taratit turuq wal manazil. Dan daripada semerbak harumnya Rasulullah, jalan-jalan ini menjadi harum, rumah-rumah menjadi harum. Jadi kalau dikatakan Rasulullah tuh bila sidin lewat di jalan, nang di dalam rumah tuh mencium bau harumnya. Ayo. Dan keringat sidin pun bau harum. Di tempat dimasuki sidin sebuah rumah, bau harum rumah tuh. Amun kita berkeringat, masya Allah, tuhuk na deodoran nah, ya tatap aja setengah hari gini sudah, bau sudah. Nah, jadi intinya kita jangan hendak menyamakan Rasulullah dengan siapapun, dengan nabi manapun, dengan rasul manapun, dengan wali manapun, apalagi dengan diri kita seorang. Jauh kita nih. Nah, jadi itu adab dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan kita kau menjaga adab lawan Rasulullah, kau menjaga adab lawan Sayyiduna Syekh, kau menjaga adab dengan khalifah-khalifahnya Sayyiduna Syekh, terutama abuya kita, kau menjaga adab dengan para muqaddam, dengan para ikhwan serta dengan seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab yang paling penting. Kita ini kan hanya istilahnya Buya atau Sidin Bulik. Abuya rancak menanamkan kepada kita. Jangan sekali-kali menganggap Sidin para wali Allah Subhanahu wa taala itu mati. Jangan sekali-kali menganggap orang ahli zikir itu mati. Itu kita harus bisi keyakinan abuya kita ini Sidin masih memantau kita, masih mengawasi kita, bahkan lebih lagi daripada waktu Sidin bersama kita. Cuma kita kadang melihat. Nah, tapi amun kita sudah menganggap Sidin mati, ya sudah ini berarti kita memutuskan diri dari Sidin. Nah, kita memutuskan diri dari Sidin. Selama kita menganggap Sidin kada mati, Sidin hidup, itu selama itu kita akan masih tersambung dengan Sidin. Nah, makanya saking Sidin menjaga adabnya, Sidin kada mau mahauli orang nambah pangkat. Karena takutan di situ kita mahauli itu kan memperingati hari kematian. Nah, peringati hari kematian. Bukan masalah bacaan Yasin, bukan masalah itu ya Bu ya. Dan bukan masalah secara umum, kalau orang awam silahkan aja, tapi kalau wali takutnya ketika kita memperingati hari kematian wali tadi sama dengan kita mengakui kematian buahnya. Nah itu yang Abuya rancak sampaikan kepada kita. Nah adapun orang awam silahkan aja kada bapak. Nah orang-orang yang bahkan tuh perlu lagi kepada hadiah-hadiah, ada masalah. Tapi kalau orang ahli zikir, orang-orang nang wali Allah Subhanahu wa taala, Abuya Sidin saking tingginya adab Sidin kada berani mahauli wali Allah manapun.
baik nah di luar tarekat Tijani, apalagi nah di dalam tarekat Tijani. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.